پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان احمد رہتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ وہ روزانہ گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگتا کہ اس کے 7 بیٹوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں ہوں۔ دوسری طرف ایک اور گاؤں میں ایک کسان اکبر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ بھی ہر روز گاؤں کی مسجد میں نماز کے بعد دعا مانگتا تھا کہ اس کی 7 بیٹیوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں ہوں۔ اس زمانے میں کمی رشتے ڈھونڈتے تھے۔ جس طرح کا گھر ہوتا اس کے لیے اسی طرح کے گھر کا رشتہ تلاش کرتے۔ ایک روز کچھ کمی اکبر کے پاس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ احمد کے 7 بیٹے ہیں اور وہ 7 کو ایک ہی گھر میں بیانا چاہتا ہے۔ ادھر اکبر کی بھی یہی تمنا تھی۔ چنانچہ باہمی رضامندی سے دن مقرر کرنے کا مرحلہ طے ہوا۔ جب بارات روانہ ہونے لگی تو فیصلہ ہوا کہ بڑا بھائی، جس کا نام دم تھا، گھر ہی میں رہے، کیونکہ گھر کو خالی چھوڑنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ باپ احمد نے سوچا کہ واپسی پر دم کی دلہن کو ساتھ ہی لیتے آئیں گے اور ان کا نکاح یہیں پڑھوا لیں گے۔ اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ راستے میں جہاں رات پڑ جاتی تمبو لگا لیتے۔ بارات کو روانہ کرتے وقت دم نے کہا کہ ایک بات کا دھیان رکھنا، جہاں جاتے ہوئے رات رہو وہاں آتے ہوئے رات نہ رہنا۔ خوب دھوم دھڑکے باجے گاجے کے ساتھ بارات روانہ ہوئی۔ جاتے ہوئے انہیں ایک فقیر کے بوہڑ کے درخت کے نیچے رات پڑی۔ انہوں نے وہیں رات گزاری۔ صبح سویرے اٹھ کر پھر سفر کا آغاز کیا۔ آخر اکبر کے گاؤں پہنچے۔ 6 بیٹیوں کے وہیں نکاح پڑھوا دیے گئے۔ وہ 6 کی 6 اپنی 7ویں اور بڑی بہن سے، جس کا شوہر نہیں آیا تھا، کہنے لگیں یقیناً تیرے والا لولا لنگڑا کانا ہوگا، اسی لیے نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ بولی جیسا بھی ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ واپسی پر اتفاق ایسا ہوا کہ بارات جب دوبارہ اسی بوہڑ کے درخت کے نیچے پہنچی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ انہوں نے دم کی نصیحت کو بھلا دیا اور وہیں پر ڈیرا ڈال لیا۔ صبح سویرے کمی اٹھا اور رفع حاجت کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ بوہڑ کے گرد لوہے کی 4 دیواری بنی ہوئی تھی۔ ایک ساتھی بولا کہیں جا کے پیشاب کر لو۔ اس نے جواب دیا ہر طرف تو لوہے کی 4 دیواری بنی ہوئی ہے۔ آخر ایک جانب سے ایک فقیر کی آواز آئی کہ جس نے بھی رفع حاجت کرنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے، اسے راستہ مل جائے گا۔ یہ سن کر کمی نے دونوں بازو کھڑی کر دی۔ اسے واقعی لوہے کی 4 دیواری میں سے راستہ مل گیا۔ وہ باہر نکلا تو لوہے کی 4 دیواری پھر اپنی جگہ پر آ گئی۔ فقیر نے پیچھے سے کمی کو آواز دی جب تک دم یہاں نہ آئے گا لوہے کی 4 دیواری نہیں ہٹ سکتی اور ساری بارات یہیں قید رہے گی۔ کمی رفع حاجت کے بعد بھاگم بھاگ دم کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ دم اس سے کہنے لگا میرے ساتھ چلو۔ کمی چونکہ ڈرا ہوا تھا بولا خود ہی جاؤ، میں تو نہیں جا سکتا۔ دم شیر جوان تھا، بہادر سورما، وہ اکیلا ہی روانہ ہو گیا۔ جب وہ فقیر کے بوہڑ کے درخت کے پاس پہنچا تو لوہے کی 4 دیواری نظر آئی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر لوہے کی 4 دیواری کو ٹھوکر ماری، وہ اسی لمحے غائب ہو گئی۔ سارے باراتی آزاد ہو گئے۔ فقیر بولا سب لوگ جا سکتے ہیں لیکن دم میری بات سننے کے بعد ہی جائے گا۔ پوری بارات گھر چلی گئی۔ پھر فقیر دم سے کہنے لگا یہاں سے دور، بہت دور سونے کے بالوں والی ایک عورت رہتی ہے، اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ ورنہ تمہیں آزادی نہیں ملے گی۔ دم نے جواب دیا مجھے کیا پتا وہ عورت کس طرف کو رہتی ہے۔ فقیر کہنے لگا سمت میں بتا دیتا ہوں، ڈھونڈنا تمہارا کام ہے۔ مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے جاؤ، وہ سونے کے بالوں والی عورت تمہیں اسی طرف ملے گی۔ یہ سن کر دم مشرق کی سمت روانہ ہو گیا۔ جب کئی روز کے انتظار کے بعد بھی دم واپس نہ آیا تو اس کے سسرال والے کہنے لگے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، ان کے 6 ہی بیٹے تھے۔ آخر سارے گاؤں والوں نے گواہی دی اور انہیں یقین دلایا کہ دم جلد ہی لوٹ آئے گا۔ دم چلا جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک آدمی ملا جو کنویں سے ڈول بھر بھر کے بھینس نہلا رہا تھا۔ دم نے اس سے کہا السلام علیکم۔ وہ شخص بولا وعلیکم السلام اور لاپرواہی سے اپنے کام میں لگا رہا۔ یہ دیکھ کر دم نے کہا سیدھی طرح سلام تو لے لو، میں نے تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا میں پہلے بھینس نہلا لوں پھر پوچھنا۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے کہا اب بتاؤ کیا بات ہے۔ دم نے اسے ساری کہانی سنائی اور پھر پوچھا کیا تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟
उस शख्स ने कहा, मदद तो मैं यही कर सकता हूँ कि उस औरत को ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ ही चल पड़ूं। आगे तुम और पीछे मैं। दोनों चले जा रहे थे कि आगे एक चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा था। चरवाहा अजीब हरकतें कर रहा था, कभी पेट के बल लेट जाता, कभी खड़ा हो जाता। दम ने उसे सलाम किया, उसने वालेकुम अस्सलाम बोला, लेकिन अपना काम करता रहा। ये देखकर दम ने हैरत से कहा, ये तुमने क्या तमाशा बना रखा है? कभी पेट के बल लेट जाते हो, कभी उठ के खड़े हो जाते हो। चरवाहा कहने लगा, यहाँ से 100 कोस की दूरी पर मेरी बहन की शादी हो रही है। वहाँ कंजरियां मुजरा कर रही हैं। लोगों की एक भीड़ उनके इर्द गिर्द जमा है। जब लोग खड़े हो जाते हैं तो मैं जमीन पर पेट के बल लेट के लोगों की टांगों के बीच से मुजरा देखता हूँ। जब लोग बैठ जाते हैं तो मैं खड़े होकर नाच देखता हूँ। दम को अंदाजा हो गया कि इस शख्स की नज़र गैर मामूली तौर पर तेज है। बाद में चरवाहे ने उनसे उनका हाल पूछा। दम ने उसे अपनी सारी बप्ता कह सुनाई। चरवाहे ने उससे पूछा, कहाँ से आए हो, किसके बेटे हो? दम ने अपने गांव और अपने बाप का नाम बताया। सुनते ही वो बोला, अरे तेरा बाप तो मेरे बाप का गहरा दोस्त था। इस नाते तेरी मदद करना मेरा फर्ज है। इस तरह करो, मुझे भी अपने साथ ही लेते चलो। दम, भैंस नहलाने वाला और चरवाहा तीनों चले जा रहे थे। क्या देखते हैं कि आगे एक शिकारी कबूतर पकड़ने के लिए जाल लगाए बैठा है। सलाम दुआ के बाद दम ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई कि कैसे फकीर ने उसे मुश्किल काम या मुहिम में डाल रखा है। शिकारी ने दम से अपना तारुफ कराने को कहा। जब दम ने अपने बाप और अपने गांव का नाम बताया तो वो कहने लगा, तेरा बाप तो मेरे बाप का जिगरी दोस्त था। बस 2 कबूतर जाल में आ लेने दो, मैं भी तुम्हारे ही साथ चलता हूँ। गर्ज 2 कबूतर पकड़ने के बाद शिकारी भी दम के हमरा चल पड़ा। दम, भैंस नहलाने वाला, चरवाहा और शिकारी चारों चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। दम चरवाहे से कहने लगा, तेरी नज़र तो बहुत तेज है, जरा देख के तो बता आसपास कोई कुआं है या नहीं। चरवाहा थोड़ी देर सर ऊंचा नीचा करके देखता रहा, फिर बोला, यहाँ से 80 कोस दूर एक कुआं है। राहट से पानी निकल कर बह रहा है। उसकी रफ्तार भी बहुत तेज है। ये पता नहीं चल रहा कि राहट को बैल चला रहे हैं या कोई और। जब वो चारों कुएं पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो जानवर सूअर है। वो कहने लगे, हमारे मजहब में तो सूअर हराम है, इसलिए हम इनका निकाला हुआ पानी नहीं पिएंगे। ये सुनकर दम आगे बढ़ा। उसने सूअरों के आगे आकर उन्हें रोक दिया, क्योंकि दम बेहद ताकतवर और जसीम था। उसने सूअर आज़ाद कर दिए और खुद राहट चलाकर कुएं से पानी निकालने लगा। फिर चारों ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। चूँकि सूअर आज़ाद हो गए थे, राहट रुक गया था, इसलिए वहाँ से पानी की मिकदार कम हो गई। कुएं से खेत तक जाने वाले पानी की मिकदार जब कम हुई तो खेतों में पानी लगाने वाला फिक्रमंद हुआ। वो फौरन कुएं पर आया। तुम लोगों ने मेरे सूअर क्यों छुड़वा दिए? तुम्हें ऐसा करने की जुर्रत कैसे हुई? दम बोला, मेरे साथियों ने कभी सूअरों का निकाला हुआ पानी नहीं पिया, इसलिए मैंने उन्हें आज़ाद करके खुद पानी निकाला। हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। ये सुनकर पानी लगाने वाले ने कहा, कहाँ से आए हो, किधर का रुख है? दम ने अपनी राम कहानी सुनाई, अपना तारुफ करवाया। जब उसे पता चला कि दम अहमद का बेटा है तो पानी वाला बोला, अरे तेरा बाप तो मेरे बाप का लंगोटिया था, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। दम, भैंस नहलाने वाला, चरवाहा, शिकारी और पानी लगाने वाला पांचों चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भूख लगी। वो कबूतरों के शिकारी से कहने लगे, तेरे पास तो 2 कबूतर हैं, क्यों ना इन्हें ज़िबा करके आग पर सेंके, सब मिलकर बोटी बोटी खा लेंगे। चलो, भूख की कुछ ना कुछ तो सहार होगी। ये सुनकर शिकारी ने फौरन दोनों कबूतर पेश कर दिए। उन्हें ज़िबा किया गया। अब आग की ज़रूरत थी तो सब लोग शिकारी से कहने लगे, तुम्हारी नज़र बहुत तेज़ है, तुम आग तो ढूंढ दो। ये सुनकर चरवाहे ने सर ऊंचा करके इधर उधर देखा, फिर बोला, दूर आग तो लगी हुई है, धुआं भी निकल रहा है, लेकिन आग के पास जाने क्या चीज़ है ये नहीं पता चल रहा। बस कोई बहुत बड़ी चीज़ है, अजीब सी दिखाई देती है। दम, भैंस नहलाने वाले दोस्त से कहने लगा, तू अकेला जा और आग लेकर आ, हम बहुत थके हुए हैं। जब तू आग लाएगा तो हम आग जला के कबूतर भून कर खाएंगे। भैंस नहलाने वाला चलता चलता आग के पास पहुंच गया। क्या देखता है कि वो बड़ी सी अजीबोगरीब चीज़ दरअसल एक देव है जो आग के करीब बैठा है। जो ही भैंस नहलाने वाला चुपके से एक जलती हुई लकड़ी उठाने लगा, देव ने उसे पकड़ के अपने एक पट के नीचे रख लिया। उधर चारों साथी इंतजार कर रहे थे।
जब रात तकते तकते थक हार गए और वो ना पहुंचा तो सब समझे कि शायद भैंस नहलाने वाला भाग गया है, हमारा साथ छोड़ गया है। अब उन्होंने पानी लगाने वाले को आग लाने के लिए भेजा। उसका भी यही हशर हुआ। दियो ने उसे भी पकड़ के अपनी रान तले रख लिया। उसके बाद चरवाहे को भेजा गया, उसके साथ भी यही हुआ। फिर कबूतरों के शिकारी की बारी आई, वो भी जाके वापस ना आया। आखिर दम खुद आग लेने के लिए रवाना हुआ। आग के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि एक बड़ा पहाड़ जैसा दियो लकड़ियों के जलते हुए ढेर के करीब बैठा है। जो ही दम एक जलती हुई लकड़ी उठाने लगा, दियो ने उसे पकड़ लिया। उधर दम भी सूरमा था, ताकत में दियो से कम ना था। उसने अपना हाथ छुड़ा के दियो का हाथ ऐसी मजबूती से पकड़ा कि वो अपने आप को दम की गिरफ्त से ना छुड़ा सका। अब सूरत हाल ये थी कि दम एक हाथ से ज़िबा किए हुए कबूतर पकड़े आग पर भून रहा था और दूसरे हाथ से दियो को पकड़े हुए था। कबूतर भूनने के बाद दम ने दियो को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया और इतना दूर फेंका कि दियो हैरान परेशान रह गया। शेर को सवा शेर। दियो के नीचे से दम के सारे साथी बाहर निकले और भाग खड़े हुए। ये देखकर दम कहने लगा, भाग क्यों रहे हो? उधर दियो मिन्नत समाजत पर उतर आया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आज से तुम्हारा दोस्त हूँ। यह सुनकर दम कहने लगा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाओ कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुँचाओगे। दियो ने बिला तामुल उसी लम्हे कसम खाई और वो सब उसे भी अपने साथ लेकर आगे रवाना हो गए। चलते चलते रास्ते में एक शहर आया। उन्हें भूख लग रही थी। दम के पास एक बड़ी अंगूठी थी जिसकी कीमत 1.25 लाख अशरफियाँ थीं। दम अपने एक साथी से कहने लगा, हम यहीं जंगल में ठहरते हैं, तुम ये अंगूठी लेकर शहर जाओ, इसे बेच के रोटी ले आओ। ये देखकर दियो ने कहा, मैं शहर जाता हूँ और अंगूठी बेचकर रोटी लाता हूँ। दम बोला, ना बाबा ना, तुम ज़रूर कोई शरारत करोगे, तुम तो रहने ही दो। लेकिन जब दियो ने बहुत इसरार किया तो दम ने उसकी बात मान ली। दियो शहर में पहुंचा तो सारा शहर उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। लोग दीदे फाड़े टुकर टुकर उसे देख रहे थे। दियो चलते चलते शहर की सबसे बड़ी दुकान पर पहुंचा। साहूकार से कहने लगा, ये अंगूठी ले लो और इसके बदले में मुझे कच्चा राशन दे दो। दुकानदार कहने लगा, तुम्हारी अंगूठी तो बेहद कीमती है, अच्छा यूं करो कि दुकान से जितना सामान उठा सकते हो उठा लो। ये सुनकर दियो ने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम फिर दुकान से बाहर निकलो। दुकानदार हैरत से बोला, क्यों? दियो ने जवाब दिया, ताकि जितना सौदा मैं उठा सकता हूँ उठा लूँ। ये सुनकर दुकानदार वहाँ से बाहर निकल आया। दियो ने आओ देखा ना ताओ, आन की आन में पूरी दुकान जमीन से उखाड़ के हथेली पर रख ली। यह देखकर दुकानदार शोर मचाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, ये बला मेरी पूरी दुकान उठाई लिए जा रही है। लोग भागे भागे मदद को आए। शहर वालों ने जमीन से पत्थर उठा उठा कर दियो को मारने शुरू कर दिए, मगर दियो पर उनका क्या असर। उसके लिए तो ये पत्थर रेत के जर्रों की मानित थे। वो चुपचाप दुकानदार की दुकान उठाए चलता रहा। जब शहर वालों ने अपनी कोशिशें बेअसर देखी तो भागम भाग अपने बादशाह को बुला लाए। बादशाह ने दियो के आगे खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश की। दियो ने जमीन में अपना पांव घसीट कर एक घड़ा खोदा। उसके बाद बादशाह को उठाकर उस घड़े में खड़ा करके सीने तक मिट्टी में दबा दिया। बादशाह आहुजारी करने लगा, मिन्नत समाजत करने लगा। बोला, मेरी 4 बेटियां हैं, तुम उनसे शादी कर लो, मगर खुदा के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दियो कहने लगा, देखो तुमने मुझे जुबान दे दी है, अब अपनी बात पर पक्का रहना। ये कहकर उसने बादशाह को ज़मीन में से निकाला और कहा, फ़ौरन नाई भेज, देखें भेज, अपनी 4 बेटियों को लेकर जंगल में पहुँच, वहाँ मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। नाई पहुँच गए, देखें आ गईं, देखें पकने लगीं। दम और उसके 4 साथी तो एक देग ही से सैर हो गए, बाकी की तमाम देखें दियो ने खाईं। फिर भी पेट ना भरा तो 6-7 गाय कच्ची पक्की पका के हड़प कर गया। इतने में बादशाह भी अपनी 4 हसीनों जमील बेटियों को लेकर पहुँच गया। ये देखकर दम ने दियो से कहा, तूने तो कहा था कि मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, अब बता ये शरारत नहीं तो और क्या है? दियो कहने लगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फिर उसने सारी कहानी दम को सुनाई। आखिर में दम कहने लगा, अब इन शहजादियों का क्या करें? दियो ने कहा, करना क्या है, अपने 4 दोस्तों से इन 4 की शादी कर दो। दम को ये तजवीज़ पसंद आई। फौरन निकाह ख्वाह को बुला के भैंस नहलाने वाले, चरवाहे, कबूतर के शिकारी और पानी लगाने वाले से 4 शहजादियों का निकाह पढ़वाया गया। जब ये रस्म अंजाम को पहुंची तो दियो दम से कहने लगा,
اب یہ چاروں شادی شدہ ہو گئے ہیں، ہم انہیں کہاں ساتھ لیے لیے پھریں گے؟ انہیں خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے دو اور واپس بھیج دو، ہم دونوں ہی سونے کے بالوں والی عورت کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ دم نے اپنے چاروں دوستوں کو اپنی اپنی پری جمال بیویوں کے سمیت واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد دیو نے دم سے کہا، اب تم یہاں بیٹھو، میرا انتظار کرو، میں خود ہی اڑ کے جاتا ہوں اور اس عورت کو تلاش کر کے لاتا ہوں۔ پھر دیو ہوا میں اڑنے لگا۔ گھنے جنگل، اونچے پہاڑ، سرسبز کھیت اس کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ آخر ایک دریا آیا۔ دریا سے کچھ دور جنگل میں ایک کوٹھا تھا۔ اسی کوٹھے میں سونے کے بالوں والی عورت اکیلی رہتی تھی۔ دیو نے اڑتے اڑتے اس جگہ کے کئی چکر لگائے اور سارا جائزہ لے کر اسی طرح اڑتا ہوا واپس آ گیا۔ دم سے کہنے لگا، میں سب پتہ کر کے آیا ہوں، اپنی آنکھیں مینچ لو، میرے ساتھ لپٹ جاؤ، میں تمہیں اڑا کے وہاں لے جاتا ہوں۔ دم نے ایسا ہی کیا اور دیو اڑا کے اسے سونے کے بالوں والی عورت کے پاس لے آیا۔ عورت دم کو دیکھ کر پہلے تو کھل کھلا کے ہنسی، پھر ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ دم نے وجہ پوچھی تو بولی، ہنسی میں اس لیے کہ ایک عرصے بعد اپنے جیسے آدم ذات کو دیکھا ہے، اور روئی اس لیے کہ میں ایک دیو کی قید میں ہوں، وہ مجھ پر عاشق ہے، روز میرے پاس آتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، پھر کھانے پینے کی مزے مزے کی چیزیں دے کر چلا جاتا ہے۔ اگر آس پاس کوئی آدم ذات ملے تو اسے پکڑ کے کچا چبا جاتا ہے۔ یہ سن کر دم نے کہا، دیو اس وقت کہاں ہے؟ وہ عورت بولی، ادھر پرے باغ میں سویا ہوا ہے۔ دم نے تلوار میان سے نکالی اور باغ میں جا پہنچا۔ سامنے ایک پہاڑ جیسا دیو زمین پر لیٹا سو رہا تھا۔ اس کے خراٹے ایسے تھے کہ جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ دم نے اپنی تلوار کی نوک سے اسے چھوا اور للکار کے کہنے لگا، اوئے اٹھ، دیکھ آج پہلی بار تیرے مقابلے میں کوئی مرد آیا ہے، اٹھ کے میرے ساتھ لڑائی لڑ۔ دیو اسی طرح لیٹے لیٹے ذرا سی آنکھ کھول کے بولا، مجھے سونے دے، تو میرا ناشتہ ہے، ناشتہ بعد میں کرنا، پہلے مجھ سے کشتی لڑ۔ یہ سن کر دیو کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ پھنکارتا آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ دیو نے 1.25 من کا ایک پتھر اٹھایا اور دم کو دے مارا۔ دم فوراً ایک طرف ہو گیا اور پتھر تلے کچلے جانے سے بچ گیا۔ اب وار کرنے کی باری دم کی تھی۔ اس نے دیو کے سر پر وار کیا اور تلوار کی دھار اس کا سر، چہرہ، گردن، سینہ اور پیٹ چیرتی ہوئی گزر گئی۔ دیو بیچ میں سے آدھا ہو گیا۔ دیو دم سے کہنے لگا، مجھ پر وار کر۔ دم نے کہا، تو ذرا قدم تو اٹھا۔ یوں ہی دیو نے جب قدم اٹھایا تو آدھا ایک طرف کو گر گیا اور آدھا دوسری طرف کو۔ دم کا دوست دیو اس وقت انسانی شکل میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ مردہ دیو کے ہاتھ میں ایک انگلی میں بے حد حسین انگوٹھی ہے۔ انگوٹھی میں ایک بیش بہا ہیرا چمک رہا ہے۔ دیو نے اس کا ہاتھ اٹھایا، انگلی اپنے منہ میں ڈالی، پھر اپنے دانتوں کی مدد سے انگوٹھی اتاری اور اتار کر اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہن لی۔ اس مہم کو سر کرنے کے بعد وہ دونوں سونے کے بالوں والی عورت کے پاس پہنچے۔ اسے دیو کی انگوٹھی دکھائی اور کہا کہ ہم دیو کو مار آئے ہیں۔ سونے کے بالوں والی عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ دم نے اس سے کہا، اب ہمارے ساتھ چل۔ عورت بولی، اس سال مجھے یہیں رہنے دو، تم دونوں بھی میرے ساتھ رہو، اگلے سال ہم تینوں جائیں گے۔ یہ سن کر دیو بھی کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں بھی پچھلے سال کا جاگا ہوا ہوں، اس سال میں نے سونا ہے، میری بھی نیند پوری ہو جائے گی۔ غرض دیو نے تو وہیں لمبی تان لی اور خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگا۔ دم ہر روز شکار کر کے لاتا، کبھی ہرن تو کبھی بٹیر۔ عورت پکاتی، خود کھاتی، دم کو کھلاتی۔ نہ فکر نہ فاقہ، زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ سونے کے بالوں والی عورت ہر صبح پو پھوٹتے سمے نہانے کے لیے دریا پر جاتی تھی۔ کنارے پر اگے درختوں کے ایک جھنڈ کی اوٹ میں جا کر غسل کرتی۔ جب ٹخنوں تک لٹکے ہوئے اپنے لمبے گھنے سنہری بالوں کو دھوتی تو سونے کے چند بال ٹوٹ کے وہیں گر جاتے۔ ایک روز ایک مچھلی نے سونے کے بال کھا لیے۔ چند دن بعد حسن اتفاق سے وہ مچھلی ایک غریب ماہی گیر کے جال میں پھنس گئی۔ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ ماہی گیر کو ایک گھوڑے پر لادنی پڑی، پھر بھی آدھی مچھلی گھوڑے پر تھی اور آدھی نیچے زمین پر۔ جب ماہی گیر گھوڑا لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو مچھلی زمین پر گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ گھر آ کر جوہی مچھیرے نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پیٹ کے اندر سونے کے بال چمک رہے تھے۔ اس نے جھٹ پٹ بال باہر نکالے، بیوی کو دکھائے تو اس کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ مچھیرے نے مچھیرن سے مشورہ کیا کہ اب ان بالوں کا کیا کیا جائے۔ وہ بولی، فوراً راجے کے دربار میں لے جاؤ، وہ تمہیں بہت بھاری انعام دے گا۔
माही गीर हंसता गाता राजे के दरबार में पहुंचा, आदाब बचा लाया। जो ही रूबरू सोने के बाल पेश किए, राजा देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने फौरन शाही ज्योतिषी को तलब किया और हुक्म दिया, पता चलाओ ये सोने के बाल किसके हैं। नजूमी ने कुछ देर अपने इल्म की मदद से हिसाब किताब लगाया, फिर बोला, हजूर ये एक निहायत हसीन औरत के बाल हैं। सच पूछिए तो वो औरत फ़कत आप ही के लायक है। उसके आने से आपका महल जगमग जगमग करने लगेगा। राजे के दिल में हसीन आरजुएं अंगड़ाइयाँ लेने लगीं। उसने गरज कर मछेरे से पूछा, अगर अपनी खैर चाहते हो तो सच सच बताओ, तुम ये सोने के बाल कहाँ से लाए हो। याद रखो, अगर झूठ बोला तो सर तन से जुदा कर दूंगा। बेचारा मछेरा इनाम की आस में आया था और यहाँ मुसीबत गले पड़ गई। उसने अल्लाह रसूल की कसम खाकर कहा कि ये सोने के बाल उसे एक मछली के पेट से मिले हैं। लेकिन राजे को यकीन न आया। वो गुस्से में लाल हो गया, तख्त से उठा, तलवार म्यान से निकाली और आन की आन में मछेरे का सर कलम कर दिया। अब राजे ने अपने अमीरों वजीरों से मशवरा किया। सबकी राय यही थी कि माहीगीर की बीवी को तलब किया जाए, उससे पूछा जाए। मछेरन बेचारी हाँपती कांपती दरबार पहुंची। उसने भी अपने शोहर जो अब मरहूम हो चुका था उसके बयान की तस्दीक की कि वाकई ये सोने के बाल एक मछली के पेट से निकले हैं। जहां दीदा दरबारियों ने राजे से कहा, हजूर यकीनन सोने के बालों वाली औरत वहीं दरिया के आसपास रहती होगी। राजे ने उसी लम्हे 3 मोमो ठिगनियों यानी कुटनियों को तलब किया। जो ही तीनों कुटनियां यानी शातिर औरतें दरबार पहुंची, उसने उन्हें अपनी अपनी खसूसियात बताने का हुक्म दिया। पहली मोमो ठिगनी बोली, मैं कमाल अयारी से काम तो निकाल सकती हूँ, लेकिन बाद में मैं पर्दा नहीं ढांक सकती। दूसरी मोमो ठिगनी आगे बढ़ी और बोली, मैं मकारी से काम लेने में तो सिफर हूँ, लेकिन बाद में पर्दा ढांकना खूब आता है। अब तीसरी और आखिरी मोमो ठिगनी की बारी थी। वो सब में बूढ़ी थी, बड़े धड़ल्ले से आगे आई और बोली, मैं कमाल अयारी से काम भी कर सकती हूँ और बाद में पर्दा भी रख सकती हूँ। गोया हर तरह से कामिल कुटनी थी। राजे ने सुना तो तालियां बजाने लगा, खुशी से खिले जा रहा था। बोला, ऐ कुटनी, तेरे ही हाथों मेरे सपने सच होंगे। जो तू मेरे सपनों की रानी सोने के बालों वाली औरत को मुझसे मिला दे तो तुझे सोने में पीला कर दूंगा। बूढ़ी कुटनी के मशवरे से राजे ने अपने नौकर चाकर बड़ी तादाद में दरिया के किनारे किनारे फैला दिए कि जहाँ कहीं सोने के बाल गिरे पाएं फिर फौर उसे खबर करें। एक दिन एक नौकर खुश खुश दरबार पहुंचा। उसके हाथ में सोने के चंद बाल थे। उसने उस जगह की निशानदेही भी कर दी जहाँ से ये बाल हाथ आए थे। बादशाह ने उसे खूब इनाम दिया। अब मोमो कुटनी की बारी थी, वो अपने फन का कमाल दिखाए। उसने राजे से अर्ज की, हजूर मुझे एक ऐसा जहाज बनवा के दीजिए कि उसके ना खड़े हुए का पता चले और ना चलते हुए का। मतलब ये था कि जहाज इस कदर वजनी हो कि दरिया की लहरों से ना हिले। राजे ने उसी वक्त जहाज बनाने का हुक्म दिया। थोड़ी सी मुद्दत में मुल्क के बेहतरीन तरखानों ने दिन रात एक करके बिल्कुल वैसा ही जहाज बना डाला जैसा कि कुटनी की ख्वाहिश थी। मोमो कुटनी शाही खादमों और मल्लाहों को साथ लेकर जहाज में सवार हुई। मल्लाहों ने बादबान खींचे, लंगर उठाए। जहाज अपने पहले समंदरी सफर पर रवाना हो गया। धीरे धीरे जहाज दरिया के किनारे वाक़ उस मुकाम पर पहुंच गया जहां सोने के बालों वाली औरत अपना सर धोती थी। ये वही जगह थी जिसकी निशानदेही शाही नौकर ने की थी। मल्लाहों ने देखा कि वाकई वहां सोने के बाल गिरे हुए हैं। सबको यकीन हो गया कि यहीं वो हसीना आती है। मल्लाहों ने दरिया के किनारे एक बड़ी कील ठोंक दी। मोटे मोटे रस्सों की मदद से जहाज कील से बांध दिया। रेतली जमीन पर जगह जगह सोने के बालों वाली औरत के पाँव के निशान लगे हुए थे। कुटनी ने गले में तस्बीह डाली, हाथ में जमजमियाँ पकड़ी, मदीने की खजूरें, खाके शिफा और खाना काबा के गुलाफ का टुकड़ा उठाया। हाजन का भेस बदला और पैरों के निशानात पर चलती हुई उस मकान तक आ पहुंची जहां सोने के बालों वाली औरत रहती थी और जो उस जंगल वीराने में तन्हे तन्हा खड़ा था। दरवाजे पर दस्तक दी। उसी हसीना ने दरवाज़ा खोला। कुटनी ने पूछा, बच्चे तू इस जंगल बेआबान में कहाँ से आई है? सोने के बालों वाली औरत ने जवाब दिया, अम्मा मुझे कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन थे, मैं किस देश से आई। हाँ बस इतना पता है कि बचपन में मुझे एक दियो उठा के यहाँ लाया था। इतना सुनने की देर थी कि कुटनी ये कहते हुए उससे लिपट गई, हाय हाय मेरी बेटी, ज़रा सी थी जब छोड़ के गई थी, अब देखो तो कितनी जवान हो गई है। 20 बरस पहले हज पर गई थी, तुझे अल्लाह को सौंप कर। क्या खबर थी पीछे से तुझे दियो उठा के ले जाएगा।
خیر اللہ کا شکر ہے آج کیسے ماں بیٹی کا ملن کروا دیا. ہائے میری پھول سی بچی کیسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے مجھے. کیا نہیں پہچانتی تو؟ میں تیری ماں ہوں. اتنا کہہ کر مومو کٹنی اس کی بلائیں لینے لگی. سونے کے بالوں والی عورت تو ہکا بکا رہ گئی. حیرت کے مارے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا کہ یوں اچانک بیٹھے بٹھائے اس کی ماں کہاں سے پیدا ہو گئی. پہلے تو اس نے اسے اپنی ماں ماننے سے انکار کیا، لیکن اس والہانہ محبت اور وارفتگی کو دیکھ کر آخر اسے یقین کرنا ہی پڑا. بولی چلو ٹھیک ہے، اگر تم میری ماں ہو تو یہاں ہمارے پاس ہی رہو. یہی تو کٹنی کے دل کی بات تھی. اس نے جھوٹ موٹ کی ماں بن کر بیٹی کے ہاں رہنا شروع کر دیا. کٹنی کو وہاں رہتے ایک ماہ گزر گیا. ایک دن باتوں باتوں میں ہنستے ہنستے وہ دم سے پوچھنے لگی، بیٹا میں صدقے میں واری ایک بات تو بتاؤ، میرے منہ میں خاک، تم نے مرنا بھی ہے یا نہیں مرنا؟ دم بولا، میری موت کا تو رب کو پتا ہے، میں نے کیسے مرنا ہے کب مرنا ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے. ہاں جب میری تلوار کو زنگ لگے گا تب میں بے ہوش ہو جاؤں گا. یہ راز جاننے کے بعد کٹنی آگ بچا کے جنگل میں گئی اور جنگلی جانوروں کا گوبر چادر میں چھپا کر لے آئی. گھر آ کر اس نے سوکھے ہوئے گوبر کو جلایا، اس کی راکھ بنائی، پھر دم کی تیز دھار والی چمکتی ہوئی تلوار چرائی اور راکھ اس میں ڈال دی. لوہے کو راکھ کے اندر جلدی زنگ لگ جاتا ہے، چنانچہ راکھ رکھنے کی دیر تھی. ادھر تلوار کو زنگ لگنا شروع ہوا، ادھر دم پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگی. ایک روز کٹنی اور سونے کے بالوں والی عورت دریا پر کپڑے دھونے کے لیے گئیں. دریا میں بہت شاندار جہاز کھڑا نظر آیا. سونے کے بالوں والی عورت نے زندگی میں پہلی بار جہاز دیکھا تھا. وہ بہت حیرت اور اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی. کٹنی مکر کرتی ہوئی مسکرائی اور بولی، آجا ہم دونوں ماں بیٹی اندر جا کر جہاز کو دیکھتی ہیں. باہر سے تو شاندار ہے، دیکھو تو صحیح اندر سے کیسا ہے، یقیناً زیادہ خوبصورت ہوگا. سونے کے بالوں والی عورت کے قدم خود بخود جہاز کی طرف اٹھنے لگے. کٹنی دل ہی دل میں ہنستی ہوئی دھیمے دھیمے چلتی ہوئی اسے ساتھ لے کر جہاز میں پہنچ گئی. ادھر سونے کے بالوں والی عورت دنیا و مافیا سے بے خبر جہاز کی اندرونی آرائش دیکھنے میں منہمک تھی. کٹنی نے اسے اب ایک کھاٹ پر بٹھا دیا. ادھر اس نے ملاحوں کو پہلے سے سمجھایا ہوا تھا کہ جو ہی ہم دونوں جہاز کے اندر آ کر بیٹھیں تم لنگر اٹھا لینا. سو انہوں نے ایسا ہی کیا. جہاز دریا کی لہروں پر چلنے لگا. چونکہ کاریگر نے جہاز ایسا بنایا تھا کہ نہ کھڑا ہونے کا پتہ چلتا تھا اور نہ ہی چلتے ہوئے کا، اس لیے سونے کے بالوں والی عورت کو قطعاً احساس نہ ہوا کہ وہ سطح آب پر رواں دواں ہے. اس پر ترا یہ کہ مومو کٹنی نے اسے باتوں میں لگا لیا، بیٹی جہاز اندر سے کیسا ٹھنڈا ٹھنڈا ہے نا، ہم یہاں چند لمحے بیٹھ کے آرام کرتی ہیں، 2-4 تو کپڑے ہیں جو ہم نے دھونے ہیں. تھوڑی دیر بعد جب وہ جہاز سے باہر نکلی تو سونے کے بالوں والی عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. پکار کے کہنے لگی، اماں یہ جگہ تو کوئی اور ہے، یہ تو وہ جگہ نہیں ہے. کٹنی بولی، نہیں نہیں بیٹی تم بھول رہی ہو، یہ تو وہی جگہ ہے. میں پاگل نہیں ہوں اماں، تم ضرور مجھے کسی اور جگہ لے آئی ہو. اب وہ ضد کرنے لگی کہ مجھے واپس چھوڑ کر آؤ. اس پر کٹنی غصے میں آ گئی. اس نے جہاز پر موجود شاہی نوکروں کو کڑک کے حکم دیا، اٹھاؤ اس کو اور لے چلو راجے کے پاس، میں بھی دیکھتی ہوں اب یہ کیسے بچتی ہے. بس حکم کی دیر تھی. ایک ہٹے کٹے نوکر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ پٹ سونے کے بالوں والی عورت کو اٹھا کے کاندھے پہ رکھا اور یہ جا وہ جا. بیچاری نے بتھیر ہاتھ پاؤں مارے، چیخی چلائی، مگر کچھ بھی نہ ہو سکا. اس ملازم نے دربار میں لے جا کے راجے کے تخت کے سامنے اسے اتارا. راجے نے اس عورت کا حسن دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. وہ بے اختیار سوچنے لگا کہ کہیں یہ جنت کی کوئی حور تو نہیں، میں نے تو اپنی ساری زندگی میں اس جیسی حسین کوئی اور عورت نہیں دیکھی. راجہ فوراً دل کی بات زبان پر لے آیا اور بولا، اے اپسرا میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں، میں تمہیں اپنی رانی بنانا چاہتا ہوں. سونے کے بالوں والی عورت نے جب اپنے آپ کو یوں بے بس پایا تو کٹنی کی حقیقت کو پھر پہچانا اور اسے اپنی بے وقوفی پر بے حد افسوس ہوا، مگر اب پچھتائے کے سوا کیا ہو سکتا تھا. تاہم اس نے خود کو سنبھالا. ادھر راجے نے اپنا سوال دہرایا. سونے کی بالوں والی عورت کچھ سوچ کر بولی، میرا ایک عہد ہے، جب وہ پورا ہو جائے گا تو میں بلا تاخیر تم سے شادی کر لوں گی. راجے نے پوچھا، کیا عہد ہے؟ عورت نے جواب دیا، جب تک میرے تن کے کپڑے نہیں پھٹیں گے میں تم سے بیاہ نہیں کروں گی. راجہ خوش ہو کر بولا، مجھے منظور ہے. اس نے من میں سوچا، آج نہیں تو کل کپڑے تو آخر ایک دن پھٹتے ہی ہیں. کپڑوں کا ایک جوڑا بھلا کتنے ہی دن نکالے گا، ایک نہیں تو 2 مہینے اور بس پھر چھٹی.
जैसे ये राजी वैसे हम राजी। अब हाथ आ गई है तो जाएगी कहाँ? जब कपड़े फटेंगे तभी शादी करेंगे। यूं सोने के बालों वाली औरत अपने मकसद में कामयाब रही। उसने भी अच्छी घड़ी के इंतजार में वक्त हासिल कर लिया। दूसरी तरफ दियो के जागने का वक्त हो चुका था। वो उठ के बैठ गया और आंखें मलता चल पड़ा। चलते चलते दियो को ठोकर लगी जहां कुटनी ने दम की तलवार राख में छुपा रखी थी। उसने तलवार राख से निकाली, देखा कि उसे तो जंग लगा हुआ था। दियो जानता था कि इस तलवार से दम की लगन है। उसने तलवार को हाथ से मलना शुरू कर दिया ताकि जंग उतर जाए। सबसे पहले दम का अंगूठा हिला। गर्ज जूं जूं जंग उतरता गया, तू उसके जिस्म के आज़ा हरकत करने लगे और जब तलवार चमकने लगी दम मुकम्मल तौर पर होश में आकर बैठ गया। दियो ने इधर उधर देखा। जब सोने के बालों वाली औरत कहीं नजर न आई तो दम से पूछने लगा, तूने वो औरत कहाँ भेज दी? दम बोला, मुझे तो कुछ नहीं पता। एक माई आई थी, वो कहती थी कि मैं तेरी माँ हूँ। यकीनन वही उसे कहीं ले गई होगी। दियो कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं अभी उसका पता करता हूँ। और फिर देखते ही देखते दियो हवा में उड़ने लगा। दियो उड़ता उड़ता उसी बादशाह की तरफ जा पहुंचा जहाँ सोने के बालों वाली औरत को अगवा करके लाया गया था। अब दियो राजधानी पर उड़ रहा था। नीचे वो महल दिखाई दे रहा था जहाँ वो सोने के बालों वाली औरत कैद थी। दियो कौवा बनकर उस महल की दीवार पर जा बैठा और कांय कांय करने लगा। सोने के बालों वाली औरत को फौरन अंदाजा हो गया कि दियो मेरी मदद के लिए आ गया है। वो सहन में आ गई और कौवे को इशारे से समझाने लगी कि नीचे मेरे पास आओ। कौवा दीवार से उड़ा और औरत के पास आ बैठा। सोने के बालों वाली औरत उससे पूछने लगी, क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ लगी है। वो 3-4 परातों में घी, शक्कर और मकई की रोटी से चूरी कूट के लाई। कौवा जो असल में दियो था 3 लुकमों में चट कर गया और बोला, इससे तो मेरा कुछ नहीं बना, मुझे अभी तक भूख लगी है। सोने के बालों वाली औरत मुस्कुराई और समझ गई और बोली, यहाँ महल में राजे का एक कमरा है, उसमें खल पड़ी हुई है, जा और पेट भर के खा। कौवा उस कमरे में घुस गया। थोड़ी देर बाद अपने असल रूप में बाहर निकला और पेट पर हाथ फेरकर बोला, अब कुछ आसरा हुआ है, तू राजे से कह चाहे कपड़े फटे या ना फटे, मैं तेरे साथ ब्याह के लिए तैयार हूँ। जब राजा राजी हो जाए तो कहना हमने शादी के मौके पर खुशी के गीत गाने हैं। फिर तू राजे की बेटियों और मकार कुटनी को लेकर एक कमरे में घुस जाना, दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना और गीत गाने शुरू कर देना। उसके बाद मैं जानू और मेरा काम। सोने के बालों वाली औरत ने उसी तरह किया। जब राजे को पता चला कि वो झट मंगनी पट ब्याह के लिए तैयार है तो फूला ना समाया। फौरन शादी की तैयारियों का हुक्म दिया। जिस तरह दियो ने समझाया था ऐन उसके मुताबिक सोने के बालों वाली औरत शादी के गीत गाने के बहाने राजे की बेटियों और कुटनी समेत शादी में शरीक सारी की सारी औरतों को कमरे में ले गई। अंदर से दरवाजे की चटकनी चढ़ा दी। ढोलकी बजने लगी, गीत गाए जाने लगे। जब रात हो गई तो दियो आया और झटपट पूरा कमरा उठा के हवा में उड़ना शुरू कर दिया। जब कमरा हिलने लगा तो अंदर बंद औरतें डर के मारे चीखने लगीं। दियो रोती पीटती चीखती चिल्लाती औरतों को कमरे समेत उठाए उड़ता हुआ जंगल में उसी जगह उतरा जहां वो, उसका दोस्त दम और सोने के बालों वाली औरत रहते थे। उसने आहिस्ता से कमरा दम के सामने जमीन पर रख दिया। जूं ही दरवाज़ा खुला, अंदर से कुटनी, राजकुमारियां, नौकरानियां, हमसाइयां और दूसरी औरतें रोती पीटती निकलीं। जिधर जिसका मुंह था सर पर पांव रखकर भागी, कोई जंगल में किस तरफ तो कोई किस तरफ। दियो ने दम से पूछा, इस कुटनी का क्या करना है? दम ने जवाब दिया, यही तो फिसाद की जड़ है, इसे तो तू सबसे पहले उठा और खा जा। ये सुनकर दियो ने फौरन उस कुटनी को उठाया और अपना गाढ़ सा मुंह खोलकर उसे खा गया। दियो ने फिर कहा, बाकी औरतों का क्या करूं? इन बेचारियों का क्या कसूर? जंगल के शेर चीते कहीं खा ना जाएं। इन्हें पकड़ के ले आ, इसी कमरे में दोबारा बंद कर दे और फिर कमरे को उठा के वहीं छोड़ा जहां से उठा के लाया था। दियो ने ऐसा ही किया और उन्हें वहीं छोड़ाया। उधर दम सोने के बालों वाली औरत को जिंदा सलामत देखकर बाग बाग हो गया। वो भी दम को दोबारा अपने सामने पाकर खुश हुई। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हो रहे थे कि दियो कमरा छोड़ के लौट आया और कहने लगा, लो भाई, जंगल में रहने का शौक तो पूरा हो गया, अब हम वापस चले जाएं, क्या ख्याल है? दम ने कहा, बिल्कुल ठीक, वापस चलते हैं। फिर वो लोग बोहड़ के दरख्त के नीचे पहुंचे जहां पर बूढ़ा फकीर उसी तरह बैठा हुआ था। दम ने फकीर से कहा, तूने जो मुझे कहा था मैंने अल्लाह के फजल से वो हल कर दिया है। ये तेरे सामने सोने के बालों वाली औरत खड़ी है। फकीर मुस्कुराया और बोला,
یہ عورت تو میں نے تیرے ہی لیے منگوائی تھی اور اب تجھی کو اس سے بیاہ کرنا پڑے گا۔ دم حیران ہو کر بولا، یہ کیا؟ میری تو آگے بھی شادی ہو چکی ہے، خدا معلوم میری پہلی بیوی میری نئی شادی پر راضی ہوگی بھی کہ نہیں۔ فقیر نے ضد کرنی شروع کر دی کہ تمہیں ہر صورت میں اس عورت سے بیاہ کرنا پڑے گا۔ دم سونے کے بالوں والی عورت کو گھر لے آیا۔ دم کے ماں باپ، اس کے ساتوں بھائی، ان کی بیویاں سب اسے زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس کی بیوی کو ساتوں بہنوں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ کوئی کہتی تھی تمہارا شوہر لولا لنگڑا ہے تبھی شادی کے دن ادھر ادھر ہو گیا، کوئی کہتی کانا ہے اس لیے رفو چکر ہو گیا، اب تجھے شوہر کے بنا ہی زندگی کے دن پورے کرنے ہوں گے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ بیچاری آئے دن مذاق اور تانوں سے تنگ آ کر اپنا سسرال چھوڑ کر واپس میکے چلی گئی تھی، یہ سوچ کر کہ پیا جسے چاہے وہی سہاگن۔ جب مجھے پیا کا پیار ہی نہیں ملا تو میں نے یہاں رہ کے کیا کرنا ہے۔ جب اس سارے معاملے کا دم کو پتہ چلا تو وہ اسی وقت سسرال گیا۔ بیوی نے جب اپنے شوہر کو اچھا بھلا بلکہ ساتوں بھائیوں کی نسبت زیادہ خوبصورت اور توانا دیکھا تو بے حد خوش ہوئی۔ واقعی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ فوراً اس کے ساتھ چلنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ دم بیوی کو لے کر گھر لوٹ آیا۔ گھر میں سونے کے بالوں والی عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دم نے پہلی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت مانگی۔ وہ اتنی اچھی عورت تھی اور شوہر کے ملنے پر اس قدر خوش تھی کہ فوراً بولی، میں راضی ہوں، تو اس سے بھی بیاہ کر لے، ہم مل کر ہنسی خوشی زندگی گزار لیں گے۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ دم نے فوراً گاؤں کی مسجد کے مولوی صاحب کو بلوایا اور دونوں عورتوں سے اسی وقت اپنا نکاح پڑھوایا۔ پھر اس نے اپنے دوست دیو کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ واقعی اس کی مدد کے بغیر یہ مہم پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ دیو نے دم کو خوبصورت زندگی کی دعا دی اور پھر خوشی خوشی لوٹ گیا۔